पंजाब दा भला चाहण वाले लोग ने, उन्हां दी पहली पसंद जिहड़ी है वो आम आदमी पार्टी है। गंधला जां राजनीति नूं गुंडागर्दी जां पैसे वालियां दा खेड कहंदे सी, अज उन्हां 'च हिम्मत पै रही है आम आदमी पार्टी करके कि हाँ असीं भी हिस्सा बन सकते हैं। कि 17 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए सारी पार्टियां एक हो गई। कांग्रेस को, कैप्टन अमरिंदर को चुनाव जिताने में नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी का 17 के चुनाव में सबसे बड़ा योगदान था। मोदी और कैप्टन की मैच फिक्सिंग हुई और उसी के चलते आज पंजाब की हालत है। कैप्टन अमरिंदर को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना, बादलों को, अकाली दल को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना, और बसपा को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना। चारों पार्टियों को, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, इन चारों पार्टियों को नरेंद्र मोदी जी रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। जिन्ना भी माफिया जिन्होंने कहते सी असीं लक तोड़ देंगे, आ कर देंगे, वो कर देंगे, सारा कुछ सेम चल रहा है, सिर्फ पग्गां दे रंग बदले है। आप सभी का आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत वेलकम। आम आदमी पार्टी की इस इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आप सबका वेलकम करते हैं। आज एक बहुत बड़ी शख्सियत आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रही है और उसी के साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट इशू आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाएंगे। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम दो भाग में, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला एक इम्पॉर्टेंट ज्वाइनिंग है और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कुछ बातचीत करनी है। सबसे पहले मैं हमारी पार्टी के पंजाब सूबे के प्रधान, हमारे सांसद सरदार भगवंत मान साहब से कहूँगा कि लुधियाना ईस्ट से एक बहुत बड़ी शख्सियत जिन्होंने 2012 में विधानसभा का इलेक्शन लड़के एज एन इंडिपेंडेंट आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे 22,500 वोट लिए। बहुत बड़ी बात होती है एक आज़ाद कैंडिडेट के लिए 22,500 वोट लेना। और फिर 2017 के चुनाव में 41,500 वोट लिए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी का हिस्सा बनके पूरे स्टेट के जनरल सेक्रेटरी रहे सरदार दलजीत सिंह भोला गरेवाल जी। आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम रहे हैं, आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप ले रहे हैं। मैं मान साहब को कहूँगा कि उनके बारे में दो चार बातें आपसे साझा करें, आपसे बात करें और उसके बाद उनकी ज्वाइनिंग कराएं। मेहरबानी जी। सारे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। भोला गरेवाल जिहड़े ने वो राजनीति च कोई नवे नहीं हैगे। सो जिस तरह राघव जी ने दस्सिया कि 2012 चो आज़ाद लड़े सी, 2017 दे विच वो जिहड़ा लुधियाना ईस्ट तो लड़े सी ते 41,000 तो ज़्यादा वोटां लईआं सी। आम आदमी पार्टी का पहलां भी हिस्सा रहे ने। कुछ विचारक मतभेद जिवें परिवार च हो जाते हैं तो उस तो बाद वो आम आदमी पार्टी का हिस्सा नहीं रहे, पर कांग्रेस का अंदरूनी कलेश तो कांग्रेस का हाल देख के तो उन्होंने कहा कि मैं आम आदमी पार्टी वालों ही वापस जिहड़ा अपने इलाके की सेवा करना चाहुंदा। कोई शर्त नहीं लैके आए, कोई कंडीशन नहीं लैके आए, तो वो कहंदे जिवें सवेर दा भुल्लिया शाम नूं घर आ जाए तो उन्होंने भुल्लिया नहीं कहंदे। तां भोला जी दा असीं स्वागत करते हैं साडे इस परिवार दे विच। ते म्यूनसिपल कारपोरेशन ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत बड़ा योगदान रहा। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ लड़े ਸੀਗੇ उस ਵੇਲੇ
ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਭੋਲਾ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਰ ਨੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਚੁਣਿੰਦਾ ਲੋਕ ਹੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਓਕੇ ਸੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ 'ਚੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੋਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਟੀਚਰ, ਵਕੀਲ, ਜੱਜ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਲਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ 8 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 2014 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, 7 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੰਧਲਾ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖੇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਪੁੱਤ ਭਤੀਜੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਆਓਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਧਨਾੜ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 5-5 ਰੁਪਈਏ, 10-10 ਰੁਪਈਏ, 50-50 ਰੁਪਈਏ, 100-100 ਰੁਪਈਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट इशू, हम 2017 से एक बात कह रहे हैं कि 17 के चुनाव में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए सारी पार्टियां एक हो गईं, अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस। और आज इस बात का सबूत खुद अकाली दल के राज्यसभा एमपी नरेश गुजराल साहब ने दे दिया है। उन्होंने एक न्यूज़ चैनल को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ये कहा है कि आम आदमी पार्टी को 17 का चुनाव जीतने से रोकने के लिए बीजेपी ने अपना सारा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर किया। अकाली दल को कहा कि अपना सारा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कर दो। इस पोजीशन में है कि आम आदमी पार्टी को चुनौती दे सके। आम आदमी पार्टी किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में जीतनी नहीं चाहिए। और कांग्रेस को, कैप्टन अमरिंदर को चुनाव जिताने में नरेंद्र मोदी जी का और बीजेपी का 17 के चुनाव में सबसे बड़ा योगदान था। हम तो ये बात पिछले 5 साल से कह रहे हैं, लेकिन आज अकाली दल के राज्यसभा सांसद और कद्दावर नेता, बड़े नेता नरेश गुजराल साहब ने यह बात खुद बोली भी है, कबूली भी है। कैप्टन और मोदी साहब एक ही हैं। यहां तक कि कैप्टन साहब जब दिल्ली भी जाते हैं तो अमित शाह से मिलते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलते हैं, सोनिया गांधी से नहीं मिलते, राहुल गांधी से नहीं मिलते।
मोदी और कैप्टन की मैच फिक्सिंग हुई और उसी के चलते आज पंजाब की यह हालत है। मैं एक चीज बस और कहना चाहूंगा कि आज पंजाब में सारी पार्टियों को, आम आदमी पार्टी को छोड़कर सारी पार्टियों को नरेंद्र मोदी जी अपने रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना, कैप्टन अमरिंदर को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना, बादलों को, अकाली दल को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना, और बसपा को वोट देना मतलब नरेंद्र मोदी को वोट देना। बसपा को सीबीआई, ईडी और इन सारी एजेंसियों से मोदी जी चलाते हैं। बादल परिवार के कितने नेड़े हैं, कितने क्लोज हैं, आज भी घरेलू संबंध हैं, ये आप सब जानते हैं। और कैप्टन साहब को तो पॉलिटिक्स में रीबर्थ देने वाले, पुनर्जीवित करने वाले शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। तो चारों पार्टियों को, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, अकाली दल हो, इन चारों पार्टियों को नरेंद्र मोदी जी रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं। और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने अपना और अपने अलायंस पार्टनर का सारा वोट कांग्रेस को ट्रांसफर कराया कि 17 के चुनाव में झाड़ू वाली अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ना जीत जाए। आम आदमी पार्टी जीतती तो आज इसमें से आधे नेता जेल में होते, पंजाब के स्कूल अच्छे होते, पंजाब के अस्पताल अच्छे होते, पंजाब के हर पिंड में मोहल्ला क्लिनिक होता, बिजली मुफ्त होती, पानी मुफ्त होता, हम सबका भविष्य उज्जवल होता। लेकिन आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए ये सारी पार्टियां एक हो गईं। अभी तक तो हम आरोप लगाते थे, आज नरेश गुजराल साहब, राज्यसभा सांसद, अकाली दल के, खुद ये बात कह रहे हैं कि हमारा वोट और भाजपा का वोट नरेंद्र मोदी जी ने कैप्टन को दिया कि कैप्टन जीते। तो कैप्टन साहब के बेस्ट फ्रेंड है नरेंद्र मोदी। मैच फिक्सिंग के चलते रल मिलके इन लोगों ने आम आदमी पार्टी को रोकने का काम किया है। मैं 17 के चुनाव में जो आम आदमी पार्टी के साथ इन लोगों ने किया, उसकी दुहाई देते हुए पंजाब की जनता को कहता हूं कि अगर आप नरेंद्र मोदी का शासन नहीं चाहते पंजाब में, अगर आप चाहते हो कि नरेंद्र मोदी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे तौर पे या पिछले दरवाजे से पंजाब में सरकार ना बनाएं, पंजाब को ना चलाएं, तो सिर्फ एक ही विकल्प है आपके पास, एक ही ऑल्टरनेटिव है आपके पास। उस ऑल्टरनेटिव का नाम है आम आदमी पार्टी। मैं मान साहब को भी कहूंगा कि इस विषय पर थोड़ी रोशनी डालें। देखो, वैसे तो बहुत ही डिटेल च गल हो गई है, हुण तो बहुत सारे सबूत मिल गए, बच्चे नूं पता लग गया कि ये मिले हुए ने। भावें वो बरगाड़ी वाला जिहड़ा बेअदबी कांड है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, इत्थों तक कि हाई कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਇੰਨੇ मतलब ਲਾਈਟਲੀ उस केस ਨੂੰ ਲੈਣਾ कि जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਆਰਡਰ ਦਵਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਆ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਦਲੀ ਹੈ कि ਪਹਿਲਾਂ 10 ਸਾਲ ਲੋਕ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ETT ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਹੋਣ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕੁੱਟ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲਿਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਹੈ। ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਸੇਮ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਨਾਲ ਫੀਤਾ ਵੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ 2017 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਗੇ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਪਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕੱਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੈੱਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ 15-15 ਲੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ
ਪੈਸੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਦੇ ਐਮਐਲਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲੇ। ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫਿਰੂਗਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਥੋੜੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲਈਏ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਬਸ ਆਉਨੇ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੈ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੀਨਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਚਲਾ ਲਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਐਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਇਹ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਭੇਤ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਈ, ਉਸ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਡਰੱਗ ਦਾ, ਫਾਰਮਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਫੰਡ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਜੀ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਯਾਰ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦੋ ਬਦਲਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਭਜਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਊਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਟ ਜੇ। ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੂਬਰੋ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂਤਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵੀਕੇ, ਤਿੰਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਪੈਸਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 24 ਅਕਬਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ, ਹਾਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਬਈ, ਹੈਂ ਭਾਵੇਂ ਆਪਦਿਆਂ 'ਚ ਹੋਵੇ ਗਲਤੀ, ਇਹ ਕੱਢਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 4-5 ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, 3-4 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਸੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 50 ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਓ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਰਹੋ। ਰਾਘਵ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਐਮਐਲਏ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ। देखिए, हल्का इंचार्ज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हमारी पार्टी बड़े सोच समझ के किसी एक आगू को, एक नेता को हल्का इंचार्ज की जिम्मेदारी देती है। टिकट किसको मिलेगी इसका फैसला चुनावों के आसपास होगा। हल्का इंचार्ज का मतलब टिकट नहीं है, जिम्मेदारी है। संगठन की सेवा करना, सूबे के लोगों की सेवा करने के लिए एक मौका दिया गया है। इसको टिकट से कतई भी कंफ्यूज ना करें। और हमारा परिवार एक है, हमारे परिवार में सब एक हैं। मुझे हल्का इंचार्ज साथ वाले को कोई बुरा नहीं लगता। हम सब एक होकर मिलकर इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और खाली हम नहीं, पंजाब की जनता हमारे साथ खड़ी है। वो हमें कह रही है कि इस बार चूक मत जाना, इस बार गलती मत करना। अगर पिछली बार कोई गलती हो भी गई, इस बार मत करना, ध्यान से चलना, कदम फूंक फूंक के रखना। तो हम फूंक फूंक के कदम रख के चल रहे हैं, बहुत ध्यान से चल रहे हैं। और इस बार चाहे अकाली दल, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सारी पार्टियां एक होकर भी हमारे खिलाफ चुनाव लड़ेंगी ना,
तो पंजाब की जनता इस बार आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल की पार्टी को मौका देगी। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ अब मेरी सारी स्ट्रैटेजी मुझसे आज पूछ लोगे, अब तो थोड़ा बहुत तो मैं इलेक्शन के पास बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫਾਰਡ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਐਮ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਾਈ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ सीएम के चेहरे के बारे में सबसे पहले आपको बताएंगे जब आप ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ। ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। आपको शामिल करेंगे पार्टी में बिना शर्त करेंगे जब ਨਹੀਂ, ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। नहीं नहीं पता की है, एक स्टेटमेंट दे कहते हैं अकाली दल ने जो 2500 करोड़ के एरियर्स हैं कोल वॉशिंग स्कैम को लेके, दे डिमांडेड ए सीबीआई इन्वेस्टिगेशन अबाउट दैट। सो और उससे रिलेटेड है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने भी जो है जो स्पेशली पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, उसका क्लोजर योर पार्टी सॉट, द गवर्नमेंट सॉट द क्लोजर ऑफ दैट। हालांकि आपका स्टैंड ऑफ पार्टी क्या है दैट यू सॉट द अपग्रेडेशन ऑफ थर्मल प्लांट्स। No, we please कॉर्नर्ड और let me tell you, first of all, there is an ongoing matter in the Supreme Court called the MC Mehta versus Union of India case, which has been going on for the last 20, 25, 30 years. And in that matter, the Honorable Supreme Court directed Haryana government, Punjab government and other governments that you have to install this pollution control equipment in your thermal power plants. And if you fail to do so, then in that event, you have to cease operations of that plant. आपको वो plant बंद करना है। ये मैंने नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसमें दिल्ली सरकार का कोई लेना देना ही नहीं है, झूठ फैलाया जा रहा है। It is a direction of the Honorable Supreme Court and notifications passed by the central government. Delhi government has nothing to do with it. और हम तो साफ कहते हैं कि ये सारे थर्मल पावर प्लांट जो प्राइवेट चल रहे हैं और जो प्राइवेट पीपी हैं, ये बादलों ने और कैप्टन साहब ने मिलकर किए हैं। आज भी इनकी जेबों में पैसा आता है, वहां से पंजाब लुटता है लेकिन इन लोगों की जेबों में पैसा जाता है, ये सच्चाई है। और एक बात और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, जो पंजाब में जो पीपीए हुए तीनों थर्मल प्लांट के, उसमें ये क्लॉज नहीं है कि यू हैव टू डू द अपग्रेडेशन। ये उनके लिए जरूरी नहीं है। जब भी उनको कोई सरकार बोले कि अपग्रेड करो जी, आप वो पोल्यूशन का जो यंत्र है वो लगाओ, वो कहते हैं ठीक है जी 1000 करोड़ एक प्लांट का लगेगा, 3000 करोड़ दे दो, हम कर देते हैं। हमारे उसमें एग्रीमेंट में तो ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे एग्रीमेंट किए हैं, ऐसे ऐसे क्लॉज हैं जो 25 साल में पंजाब को नोच नोच के खा जाएंगे। 25,000 करोड़ का ये सारे प्रोजेक्ट थे, अब तक 52,000 करोड़ रुपया पे कर चुके हैं। अगर ये समझौते की म्याद है तब तक हम 2,10,000 करोड़ उनको दे चुके होंगे, चाहे वो चलें चाहे ना चलें, उनको मिलता ही है, ठीक है ना। सो ये समझौते अकाली दल ने किए थे और अकाली दल वाले खुद ही धरने दे रहे हैं आज। अरे तुमने तो ये सफ़ेद हाथी जो है वो पंजाब को दिए हैं, आप किस मुंह से धरने दे रहे हो, किस मुंह से बात कर रहे हो। तो अकाली दल वाले जो वो तो मतलब अपनी खोई हुई ज़मीन जो है वो तलाश रहे हैं, और लेकिन लोगों के दिलों से अकाली दल बिल्कुल निकल चुका है, नफरत के पात्र। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀਗੇ, 4.5 ਸਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆ ਗਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ MLA ਦਿੱਲੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਤੇ MLA ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਮੈਂ 2007 ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ 2007 ਤੋਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਊੜਾ ਆੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬੂਥ ਲਿਸਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਲੜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਟਾਊਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ 2007 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਸਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਨੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ
ਨਿਉਂਦਾ ਕਿ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਛੱਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾ ਮੈंने ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਚਮਕਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 700-800 ਸਾਥੀ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਤਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਆ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹੋ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਭ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਲਈ ਉਧਰ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। एमएलए जानते रहे जी। मैं सर मेरी बेनती सुन। एक मिनट सर मेरी बेनती मैं अभी जो मान साहब ने कहा कि सवेरे का भूला मेरी बात तो सुन। राघव जी कल जो को मान आपको सुन आ लीजिए। सकता है कि सेंटर में मंत्री बन जाए, शायद आपकी दिल्ली का विकास हो जाए तो आप चले जाओगे। मेरी बात सुनो। जो मान साहब ने कहा सुन लो मेरी बात ਜਿਹੜੀ ਪੁਲ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡੀ। ਸਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ। ये पॉइंट है। ਔਰ ਅੱਜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਮਾਫੀ ਲੈ ਲਓ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਲੈ ਲਿਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਲੈ ਲਿਓ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਲੈ ਲਿਓ, ਦੋਨੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਦੋਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਦਲੀय ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।